감사절인데 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 우리 해피 땡스기빙, 우리 옆에 있는 우리 가족들과 또 우리 친구들 같이 인사 나누죠. 땡스기빙. 오늘 주일학교 아이들이 같이 예배드리기 때문에 제가 간단하게 좀 영어로 메시지 전하고 말씀 전하겠습니다. We just read from 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 through 18, which says, "Rejoice always, pray without ceasing, and in all circumstances give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus our Lord." You know, this is a very special Sunday, and this is a very special week because we're celebrating Thanksgiving. And we're very thankful not because of the turkey dinner that we're going to have on Thursday, or anything else that we can have a good the Black Friday to go shopping. But the Thanksgiving is time that we remember God's love and grace that was shown in our lives. And so I'll just tell you a little story about this person. His name was Matthew Henry. He was a biblical scholar, and one night he was just walking down the street, coming home, and in the middle of this dark night when no one was around, he got mugged by this a guy who approached him. So he had to give all his money, his wallet, to this person. And obviously he was very startled, and he was very agitated. But when he came home, he wrote down in his journal, not complaining, but he wrote a statement of thanksgiving. Now, if you were that person, what would you do if you got mugged? It's a terrible thing happened, then you probably, will let everyone else know about what happened to you on your Facebook accounts or whatever, right? And then you do the Kakao Talk or whatever, right? And you let other people know about this, and this terrible, terrible thing happened. But in his journal, he wrote, "I'm very thankful today." And then he says, number one, because this was first time I got mugged. New experience for me. He actually thanked God for being mugged because this was the very new experience he had. And number two, he said, he took my wallet, he says, I'm thankful because he took my wallet, but he didn't take my life. And number three, he said, well, lastly, he says, I'm thankful because I'm not a robber, and I was robbed. So think about this story, throughout this week, and try to see how many things in all the circumstances that we are in, that if you can give thanks to God and find the reason to give thanks. All right? So have a blessed, thankful, happy Thanksgiving week. 오늘 우리 하나님의 말씀에 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하고 우리에게 말씀해 주십니다. 여기에는 절대적인 표현들이 쓰여지고 있습니다. 항상, 쉬지 말고, 범사에. 그러니까 예외가 없다는 말이죠. 항상 기뻐해야 되고, 쉬지 말고 기도해야 하며, 범사에 감사하는 것. 자, 이것이 정말 가능한 일이나 한 것인지 생각해 보아야 합니다. 오늘 우리가 추수감사절인데 우리는 추수감사절 때에만 감사하는 그런 사람이 되어서는 안 됩니다. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 사람들이 되어야 되는데, 우리가 잘 아는 대로 추수감사절의 유래는 1621년도에 청교도들이 신앙의 자유를 찾아서
배를 타고 대서양을 건너서 미국 땅에 도착을 합니다. 지금 우리가 알고 있는 매사추세츠주의 플리머스 락이라는 곳에 도착을 해서 그곳에서 감사 예배를 드리고 참 그곳에서 이제 살기 시작했는데 겨울에 왔기 때문에 먹을 것도 없고 추수할 것도 없는 그런 상황에서 그래도 인디언들의 도움을 받으면서 겨울을 지나고 다시 참 봄에 그 씨를 뿌리고 그래서 가을이 되어가지고 곡식을 다 거둔 다음에 1년이 지나서 하나님 앞에 감사로 좀 감사를 나를 선포하고 하나님 앞에 감사 예배 드린 것이 추수감사주일의 유래가 된 것입니다. 그런데 그 당시의 조건을 보면은요 별로 그렇게 감사할 만한 조건이 아니었습니다. 험난한 바닷길을 헤쳐오면서 많은 사람들이 병에 걸려서 죽었고 추운 겨울을 지나면서 또 많은 사람들이 죽어나갑니다. 1년 후에 처음에 떠났던 사람들의 수가 반으로 줄었습니다. 사랑하는 가족들을 병으로 잃고 바다에서 잃고 어려운 상황 속에서 참 슬픔 가운데서도 하나님 앞에 감사로 예배를 드린 것입니다. 상황과 조건을 초월해서 드리는 감사, 이것이 진정한 감사입니다. 왜냐하면 우리의 환경은, 우리의 조건은 매일 또 계속 변할 수밖에 없습니다. 우리가 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있습니다. 기쁜 일도 있고 슬픈 일도 당합니다. 우리가 살아가면서 부유할 때가 있는가 하면 궁핍하고 쪼달릴 때가 있습니다. 건강할 때가 있는가 하면 병들 때도 분명히 있습니다. 모든 일이 잘 풀리는 것 같으면 또 어떤 때는 모든 것이 다 꼬일 때가 있습니다. 다른 사람들의 관계가 좋을 때도 있고 다른 사람들의 관계가 좋지 않을 때도 있습니다. 그런데 이렇게 계속 변하는 환경과 그러한 조건 가운데서 감사 이유를 찾기 시작하면은요, 우리가 범사에 감사할 수가 없겠죠. 우리가 건강할 때만 감사하고 병들면 건강할 때만 감사하면 병들면 감사할 수가 없는 것 아닙니까? 우리가 참 모든 일이 잘 풀릴 때만 감사하면 모든 일이 풀리지 않으면 감사할 수 없는 것입니까? 그것이 아닙니다. 우리는 변하는 상황 속에서 감사의 조건을 찾는 것이 아니라 우리는 변함이 없으신 영원하신 하나님 안에서 감사의 이유를 찾아야 하고 감사의 조건을 찾아야 합니다. 그래야 범사에 감사할 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리 진정한 감사는 믿음이 없이는 할 수 없는 것입니다. 감사와 찬양에 참 우리가 드리는 감사 찬양은 하나님을 향한 믿음의 열매들입니다. 믿음이 근거가 되고 뿌리가 되고 감사와 찬양은 열매로 나타나는 것입니다. 우리 히브리서 11장 6절 말씀을 찾아보면 이런 말씀이 있습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못합니다. 믿음이 없이는 하나님 앞에 감사를 드릴 수가 없습니다. 시편 50편 23절 말씀도 우리가 찾아보면 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라고 시편 기자가 하나님의 말씀을 전합니다. 감사로 제사를 드리는, 왜냐하면 그 감사에는 믿음이 기본으로 깔려있기 때문입니다. 하나님을 향한 신뢰, 하나님을 향한 믿음이 그 안에 있습니다. 우리가 어떤 일을 당한다 할지라도 우리가 우리의 근거를, 감사의 근거를 하나님께 두면 우리는 범사에 감사할 수 있습니다. 우리가 하나님 앞에 감사할 때 우리는 적어도 몇 가지 우리의 믿음을 고백하는 것입니다. 그 믿음의 표현입니다. 첫째는 하나님은 선하신 분이다라는 것을 우리가 믿음으로 고백하는 것입니다. 어떤 일을 당하든지 우리가 지금 보기에는 상황이 좋지 않아도 하나님은 선하신 분이고 좋으신 분이고 좋으신 아버지시다라는 것을 우리가 고백하는 것입니다. 우리가 잘 아는 마태복음 7장 7절부터 11절 말씀을 찾아보면 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 라는 말씀이 나오죠. 그러면서 쭉 얘기하면서 뭐라 하면은 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라면 돌을 주고 생선을 달라면 뱀을 줄 사람이 누가 있겠느냐 그럽니다. 악한 자라도, 우리가 악할지라도 우리 자녀들에게
좋은 것으로 주는 것을 우리가 아는데 하물며 하늘에 계신 우리 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐고 주님이 다시 반문하십니다. 하나님은 항상 선하시고 항상 좋으신 분입니다. 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니에요. 그렇기 때문에 하나님께서 우리에게 주시고 허락하시는 것은 모든 것이 다 좋은 것이다라고 우리는 인정해야 합니다. 믿음으로 인정하는 것입니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 감사할 수 있습니다. 하나님, 이 모든 것이 결국에는 나를 위한 것인 것을 저희가 인정합니다 라고 믿음으로 고백하는 것이 감사로 나타나는 것입니다. 야고보서 1장 17절에도 가장 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온다고 말씀하시면서 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없다고 우리에게 성경이 분명히 증거합니다. 하나님은 변함이 없으신 분입니다. 하나님은 항상 좋으신 분입니다. 하나님은 변덕이 있는 분이 아니에요. 하나님은 항상 우리에게 가장 좋은 것으로 주기를 기뻐하시는 분입니다. 이것을 믿음으로 고백하는 것이 감사입니다. 우리가 감사할 때마다, 우리 하나님 앞에 나가서 하나님 감사합니다 라고 우리가 고백할 때마다 하나님은 선하신 분입니다. 하나님은 좋으신 아버지십니다 라고 우리는 믿음으로 고백하는 것입니다. 두 번째는 하나님께서 이 모든 것을 다스리는 분이라는 그 믿음의 고백이 감사에 담겨 있습니다. 우리가 잘 아는 마태복음 10장 29절 31절에 보면 주님께서 이런 말씀하십니다. 참새 2마리가 하나 썰에 팔리는 것이 아니냐? 그러나 너희 아버지께서 허락지 아니하시면 그 하나라도 땅에 떨어지지 아니한다고 말씀하시면서 너희에게는 머리털까지도 다 세신 바 되었다. 너희는 많은, 두려워하지 말라, 너희는 많은 참새보다 귀하다고 우리에게 말씀해 주십니다. 하나님께서 참 그 참새까지도 다 주관하고 계시는 거예요. 하나님 모든 것을 다 다스리시는 거예요. 모든 것을 다 만드시고 다스리시는 그 하나님께서 그분이 나의 아버지십니다. 그분이 나의 모든 삶을 하나하나 섭리하시고 계획하시고 이끌어 가시고 우리를 하나님의 은혜 가운데서 하나님의 그 섭리 가운데서 우리를 인도해 가시는 것입니다. 그것을 우리가 믿음으로 고백하는 것입니다. 하나님이 허락하지 않으시면 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 아니합니다. 그것을 믿는 나는 나에게 임하는 모든 일이 하나님께서 나에게 허락하신 일이고 하나님께서 나를 인도하시는 것이고 하나님께서 나에게 가장 좋은 것으로 주시는 것을 내가 믿습니다 라고 고백하는 것입니다. 이것을 믿는 사람이 하는 고백이 로마서 8장 28절의 고백입니다. 우리가 알거니와 잘 알죠 다? 우리 같이 한번 외워보실래요? 아니면 읽을까요 같이? 예. 외우라 그러면 또 시험 받으시니까 로마서 8장 우리 28절을 띄워주시고 같이 한번 읽겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 그의 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 믿으십니까? 이것을 믿으면 우리가 어떠한 상황에서도 어떠한 조건에서도 어떠한 일을 당해도 우리는 범사에 감사할 수 있습니다. 하나님이 주관하시기 때문입니다. 하나님이 다스리기 때문입니다. 이 모든 것이 결국에는 합력해서 하나님의 선을 이루어가고 계시는구나. 내가 그것을 믿음으로 고백하는 것입니다. 그 믿음을 가진 사람이 하나님 앞에 나아가서 하나님을 영화롭게 하는 것이고 감사로 제사를 드리는 것입니다. 오늘 데살로니가전서 5장 16절부터 18절의 말씀을 기록한 사도 바울도 처음부터 감사가 넘쳐나온 것이 아닙니다. 그도 고통 가운데서 하나님 앞에 부르짖을 때가 있었습니다. 고통 가운데 훈련을 받으면서 하나님의 주권을 인정하는 것을 배우게 되고 하나님의 역사를 바라보면서 하나님께서 그를 다루시고 그를 고쳐가시고 그를 새롭게 하시는 것을 그가 경험하면서 그가 자신이 걸어오면서 나도 이것을 배운 것이다 라고 빌립보서에 고백합니다. 우리가 고린도후서 12장을 보면 사도 바울이 자기의 가시에 대해서 말씀하죠. 고린도 12장 7절에 우리가 한번 찾아가 봅니다. 고린도후서 12장 7절 말씀부터 우리가 좀 찾아봅니다.
여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시고 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하심이라. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 3번 주께 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력들과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라 고 고백합니다. 처음부터 그가 기뻐했던 것이 아닙니다. 처음부터 그가 이 모든 것을 감사했던 것이 아닙니다. 육체의 가시가 무엇이는지 우리가 정확하게 알 수가 없습니다. 어떤 사람들은 그가 가지고 있었던 안질이라고 하는 사람이 있고 어떤 사람은 간질병이라고 하는 사람도 있습니다. 무엇이었든 간에 너무너무 괴로워서 그것 때문에 복음을 전파하고 전도행하는데 어려움을 겪으니까 하나님 앞에 나가서 3번이나 기도했다고 얘기합니다. 하나님, 이것이 육체의 이 가시라고 했는데 이것이 또 사단의 사자라고, 그러니까 얼마나 괴로웠으면 이것을 사탄의 사자라고까지 얘기했겠어요. 그런데 그러면서도 하나님 앞에 기도했을 때 하나님의 응답이 있었습니다. 하나님께서 그래 내가 너를 고쳐줄게 하신 것이 아닙니다. 하나님이 거절하셨습니다. 하나님께서 말씀하시는데 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전해짐이라 이 말씀하셨어요. 그 말씀을 받는 순간 상황이 변했습니까? 아닙니다. 아직도 그 육체의 가시가 남아있습니다. 사탄의 사자가 남아서 그를 괴롭힙니다. 그가 지금 육체적으로 힘들고 고통을 당합니다. 힘들고 고통 가운데 있는데 믿음의 눈으로 하나님을 바라보면서 하나님께서 이것을 나를 위해서 주셨구나. 하나님께서 이 가시를 나를 위해서 주셨구나. 내가 너무 자만하지 않게 하기 위해서 나에게 허락하신 것이구나. 하나님의 손을 위해서 나에게 주신 것이구나. 그렇게 믿게 되니까 그것을 도리어 기뻐하고 감사하게 되었다라는 말입니다. 배운 것입니다. 훈련을 통해서 자기의 상황이 바뀐 것이 아니고 조건이 바뀐 것이 아닌데 그 믿음이 새로워지니까 하나님을 바라보는 눈이 새롭게 생기니까 하나님께 감사하고 하나님 앞에서 기뻐할 수 있었던 것입니다. 이것이 진짜 감사입니다. 모든 것이 다 좋을 때는 감사 못할 사람이 어디 있습니까? 모든 것이 잘 풀릴 때는 우리가 감사하지 못할 이유가 어디 있습니까? 기뻐하지 못할 이유가 어디 있습니까? 그런데 어렵고 힘들고 상황이 변하지 않지만 그 가운데서 이 모든 것이 하나님의 은혜다. 하나님께서 나를 위해서 허락하신 것이다. 하나님의 인도하심이다. 라고 그가 믿게 되니까, 믿음의 고백이 있으니까 이제는 이것을 그리스도의 능력이 내게 머물게 하기 위해서 이 약한 것들을 가지고 나는 자랑하겠다라고 이런 고백이 나오는 것입니다. 시편 기자도 시편 119편 71절에 이렇게 고백합니다. 고난당한 것이 내게 유익이라. 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. 도리어 그 고통 가운데서 내가 믿음이 자라고 내가 더 하나님을 의지하고 하나님을 바라보고 그 가운데서 하나님이 참 나를 다듬으시는 그 손길을 그가 경험하면서 고난을 통해서 도리어 내게 영적인 유익이 있습니다 라고 고백하는 것입니다. 하나님을 바라보는 눈이 없이 고통만 바라보고 환경만 바라본다면 우리는 낙심할 수밖에 없을 것입니다. 감사할 수 없었을 것입니다. 우리가 하나님을 바라보니까 우리 주위를 둘러보고 우리 환경을 둘러보고 우리 조건을 보는 눈을 돌려서 하나님을 바라보니까 우리가 감사와 찬양을 드릴 수 있는 것입니다. 감사와 찬양은 하나님을 향한 믿음의 열매입니다. 상황을 보지 마십시오. 조건을 따지지 마십시오. 그 가운데는 어떠한 감사도 진정한 감사가 나올 수 없습니다. 우리 믿는 사람들이 가지고 있는 감사의 조건은 상황이 될 수가 없습니다. 변하는 조건이 될 수가 없습니다. 우리 믿는 사람들이 가지고 있는 감사의 조건은 영원하시고 변하지 않으시는 하나님께
있는 것입니다. 하박국 3장 17절 18절 말씀에 우리가 잘 아는 말씀이 있습니다. 하박국 선지자가 정말 그 어렵고 힘든 가운데서, 전쟁 때문에 모든 것이 다 황폐해진 그 가운데에서 그가 이렇게 고백합니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다. 아멘. 모든 것이 다 거두어진다 할지라도, 내가 지금 누리고 있는 것이 다 하나님이 거두어 가신다 할지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 우리의 삶 가운데 모든 것이 다 사라진다 할지라도 우리에게 남아있는 것이 있습니다. 하나님이십니다. 삼위일체 하나님, 예수 그리스도의 구속을 통한 죄 용서는 절대로 우리를 버리지 않습니다. 독생자까지 아끼지 아니하시고 우리를 위해 내어주신 변함없는 하나님의 사랑 끊이지 않습니다. 우리 안에서 내주하시면서 떠나지 아니하시고 우리와 항상 함께 하시는 성령의 인도하심이, 성령의 역사하심이, 교통하심이 우리에 있기 때문에, 그래서 그 하나님이 계시기 때문에 모든 것이 다 사라진다 할지라도 하나님은 여전히 나를 사랑하시고 나를 돌보시고 나와 함께 하시고 나의 힘이 되시고 나를 승리하게 하실 것이기 때문에 그 구원의 하나님을 인하여 즐거워하고 기뻐하는 것입니다. 다른 것을 보면서, 환경을 보면서, 조건을 따지면서 감사의 조건을, 감사의 이유를 찾지 마십시오. 오직 우리의 눈을, 믿음의 눈을 들어서 하나님을 바라보십시오. 어떠한 상황 가운데서도, 지금 상황보다도 더 나빠진다 할지라도 하나님이 나와 함께 하시다. 하나님이 예수 그리스도가 나의 구주이시다. 성령이, 하나님이 나를 사랑하시고 예수 그리스도가 나의 주인이시고 성령이 나와 함께 하시는데 내가 무엇을 두려워하리요? 믿음으로 담대히 나아가시고 승리하시는, 그러면서 감사로 하나님 앞에 나아가는 우리 라이프크릭 성도님들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리의 눈을 들어서 주님을 바라볼 때입니다. 청교도들이 정말 그 암울한 상황 가운데서도 믿음을 잃지 않고 하나님을 바라보았기 때문에 자기의 가족들, 사랑하는 가족들을 잃으면서도 하나님 앞에 감사드릴 수 있었습니다. 그것이 감사절입니다. 우리가 먹을 것이 많고 풍족하고 모든 것이 넘쳐나기 때문에 하나님께 감사드리는 것이 아닙니다. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 이 믿음의 고백이, 이 감사가 우리에게 있기를 바랍니다. 주님을 바라보며 주님 앞으로 나아가는 이 감사절의 진정한 감사, 진정한 믿음의 고백 되찾게 되기를 간절히 소원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 감사절을 저기에 허락하시고 지난 1년 동안 우리에 베푸신 하나님의 은혜와 사랑을 되돌아보게 하시니 감사합니다. 그러나 1년에 한 번
감사자료만 저희가 주님 앞에 나아가는 것이 아니라 범사에 감사할 수 있는 저희들 되게 도와 주옵소서. 모든 것을 주님이 다스리시고 모든 것이 주님의 주권 아래 있음을 저희들이 믿음으로 고백하게 하시고 이 모든 것이 합력하여 선을 이루는 하나님의 역사를 바라보게 하여 주옵소서. 우리에게 좋은 것을 주기를 기뻐하신 하나님, 우리에게 항상 최선의 것으로 최선의 길로 인도하시는 그 하나님 앞에 믿음으로 나아가며 감사로 찬양으로 고백하는 저희들 되게 도와 주옵소서. 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘.